प्रश्न नंबर 22 लांबा समकक्षीय सोलेनोइड माटे अन्योन्य प्रेरकत्व समजावी सूत्र मेळवो। मित्रों, हवे आपणे अन्योन्य प्रेरकत्वनुं सूत्र सोलेनोइड वाळा केस माटे जोवानुं छे। तेना माटे सौप्रथम आपणे आकृति समजीए। आकृतिमां बे सोलेनोइड समकक्षीय जोई शकाय छे। पहलो सोलेनोइड के जे अंदरना विस्तारमां छे ए सोलेनोइड जे छे एनी त्रिज्या R1 छे, एना आटानी संख्या N1 छे, सोलेनोइड S1 छे अने एनी लंबाई छे L वडे दर्शाववामां आवेली छे। हवे तेने समकक्षीय होय तेवो अने एनाथी मोटी त्रिज्या वाळो बीजो सोलेनोइड के जेनी त्रिज्या R2 छे ते आकृतिमां जोई शकाय छे। ए आकृतिमां बताव्या प्रमाणे L लंबाईनो, R2 त्रिज्यानो, N2 जेटला आटा धरावतो बीजो सोलेनोइड पहला सोलेनोइड ने समअक्षीय होय तेवी रीते मूकेलो छे। पहला सोलेनोइड में एकम लंबाई दीठ आटानी संख्या N1 अने बीजा सोलेनोइड में एकम लंबाई दीठ आटानी संख्या N2 छे। हवे जो मित्रों आपणे एना केपिटल N माटेनी जो बात करिए एटले के कुल आटानी बात करिए तो आपणे आ सूत्र जोई गया छीए। स्मॉल n इज इक्वल्स टू कैपिटल N बाय L। पहला सोलेनोइड माटे लखीए तो स्मॉल n1 इज इक्वल्स टू कैपिटल N1 बाय L एटले पहला सोलेनोइडना आटानी संख्या स्मॉल n1 इंटू L थशे। तेवी ज रीते बीजा सोलेनोइड माटे આપણે N2 इंटू L ए आटानी संख्या लखी शकीए। हवे मित्रों ज्यारे बीजा एटले के बहारना सोलेनोइड में प्रवाह पसार करवामां आवशे, I2 जेटलो प्रवाह पसार करवामां आवे छे, त्यारे बहारना सोलेनोइड में प्रवाह पसार करवाथी अंदरना विस्तारमां समान चुंबकीय क्षेत्र जोवा मळशे अने एनुं जो सूत्र लखीए तो B2 इज इक्वल्स टू μ0 N2 I2 थशे। आ जे सूत्र छे ए बहारना सोलेनोइड में एटले के बीजा सोलेनोइड में I2 प्रवाह पसार करवाने लीधे तेना अंदरना विस्तार में उद्भवता चुंबकीय क्षेत्रनुं सूत्र छे μ0 N2 I2। हवे आ जे चुंबकीय क्षेत्र छे एने जो आपणे आकृतिमां दर्शाववा प्रयत्न करीए तो आपणे आ रीते दर्शावी शकीए। समान चुंबकीय क्षेत्र रेखाओ आपणे दोरवी पड़े, आ रीते स्ट्रेट दोरवी पड़े तो आवुं समान चुंबकीय क्षेत्र अंदरना विस्तारमां आपणे दोरी शकीए। तो आ समान चुंबकीय क्षेत्रनी अंदर आ अंदरनो सोलेनोइड आवशे अने परिणामे एनी साथे ए फ्लक्स संकळाशे। N1 आटा दीठ संकळायेल कुल फ्लक्सनी जो बात करीए तो पहला गूंचळा साथे संकळायेल कुल फ्लक्स phi1 इज इक्वल्स टू N1 phi1 अने E phi1 नुं सूत्र आपणे जो लखीए तो phi1 एटले थशे A1 B2। हवे मित्रों A1 B2 एटले के जे समान चुंबकीय क्षेत्र पहला सोलेनोइड में I2 प्रवाह पसार बीजा सोलेनोइड में I2 प्रवाह पसार करवाना लीधे अंदरना विस्तारमां जे समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न थयुं हतुं ए ज चुंबकीय क्षेत्रनी अंदर आपणो आ पहलो सोलेनोइड छे एटले के अंदरनो सोलेनोइड एटले B2 आपणे एटला माटे मूकीए छीए कारण के प्रवाह आपणे बहारना सोलेनोइड में पसार कर्यो छे अने एना लीधे आपणने चुंबकीय क्षेत्र मळेलुं छे। तो ए रीते छे आपणे पहला सोलेनोइड साथे संकळायेलुं कुल फ्लक्सनुं सूत्र N1 A1 B2 लखी शकीए। तो आ रीते आपणे हजी आनुं थोडुं वधारे सादरूप आपीए तो A1 नी जग्याए आपणे किंमत मूकवी जोईए N1 एमने आपणने रकमनी अंदर कैपिटल N तो आप्यो नथी एटले स्मॉल n ना स्वरूपमां आपणे विचारीए कारण के आपणे आकृतिमां आपणे स्मॉल n जनरली L बतावेलो छे आकृतिनी अंदर एटले परिणामे आपणे L ना संदर्भमां सूत्र लखवानो प्रयत्न करीए तो N1L कारण के हमणे ज आपणे जोयुं हतुं कैपिटल N1 इज इक्वल्स टू N1L। A1 एटले के पाई R1 स्क्वेर
કદાચ કેપિટલ એનના સ્વરૂપમાં રાખ્યો હોય તો આન્સર જે છે એ એનું સ્વરૂપ બદલાશે, બાકી જવાબ તો સાચો જ ગણાય. B2 એટલે કે μ0ni સૂત્ર ઉપરથી અહીંયા આપણે B2 મેળવેલો છે, એ કિંમત મૂકીએ એટલે μ0n2i2 થશે. તો આ રીતે આપણને પહેલા સોલેનોઇડ સાથે સંકળાયેલ કુલ ફ્લક્સ મળશે. મિત્રો હવે આપણે જે મેળવવું છે એ તો ખાસ આપણે અન્યોન્ય પ્રેરકત્વ મેળવવું છે. એટલે અન્યોન્ય પ્રેરકત્વનું સૂત્ર આપણે જાણીએ છીએ, M = n∅i. તો એ રીતે છે. હવે એનું સાદરૂપ આપવા પ્રયત્ન કરીએ છીએ. તો હવે આપણે એ મ્યુચ્યુઅલ ઇન્ડક્ટન્સ એટલે કે M બીજાના કારણે પહેલામાં જે પ્રેરિત થાય છે એને M12 વડે દર્શાવીએ તો એનું સૂત્ર થશે N1∅1, એટલે કે પહેલા ગૂંચળા સાથે સંકળાયેલ ફ્લક્સ શેના લીધે, તો કે બીજામાં I2 પ્રવાહ પસાર થવાને લીધે. એટલે બીજાના લીધે પહેલામાં સંકળાયેલ બીજાને લીધે પહેલામાં જે અન્યોન્ય પ્રેરકત્વ મળે છે એનું સૂત્ર થશે N1∅1/I2. હવે N1∅1 નું આપણે હમણાં જ સૂત્ર જોયું, N1L, પછી A માટે πr12, B2 માટે μ0n2I2/I2. I2 કેન્સલ થઈ જાય છે એટલે આપણને છેલ્લે જે સમીકરણ મળે છે એ આવું મળશે, μ0n1n2 πr12 તો આ આપણને જે મળે છે એ બીજાને લીધે પહેલાનું મ્યુચ્યુઅલ ઇન્ડક્ટન્સ મળ્યું. આ થયું સમીકરણ નંબર 1. હવે આવી જ ગણતરી આપણે જ્યારે અંદરના સોલેનોઇડમાં પ્રવાહ પસાર કરીએ અને જે ચુંબકીય ક્ષેત્ર મળે છે અને એ ચુંબકીય ક્ષેત્રની અંદર જ્યારે બીજો સોલેનોઇડ આવે છે અને એની સાથે કંઈક ફ્લક્સ સંકળાય છે અને એના લીધે કંઈક મ્યુચ્યુઅલ ઇન્ડક્ટન્સ મળે છે, તો એવું આપણે વિચારી શકીએ. તો હવે આપણે પહેલા સોલેનોઇડની અંદર પ્રવાહ પસાર કરીશું અને પહેલા સોલેનોઇડ સાથે સંકળાયેલા ફ્લક્સની વાત કરીશું. તો પહેલા સોલેનોઇડમાં હવે આપણે પ્રવાહ પસાર કરીએ છીએ. તો સેમ વસ્તુ કરવાની છે જે હમણે આપણે બીજા સોલેનોઇડમાં પ્રવાહ પસાર કરીને પહેલા સાથે સંકળાયેલ ફ્લક્સ મેળવી અને મ્યુચ્યુઅલ ઇન્ડક્ટન્સ મેળવ્યું હતું. સેમ વસ્તુ આપણે હવે પહેલામાં I1 પ્રવાહ પસાર કરીશું, એટલે કે અંદરનો જે સોલેનોઇડ છે એમાં પ્રવાહ પસાર કરીશું એટલે આપણને જે ચુંબકીય ક્ષેત્ર મળશે એનું સૂત્ર થઈ જશે μ0n1I1. હવે આ ચુંબકીય ક્ષેત્ર જે છે એ બીજા સાથે સંકળાશે એટલે આપણને બીજા સાથે સંકળાયેલ કુલ ફ્લક્સનું સૂત્ર N2∅2 = N2∅2 એટલે N2 × L, અને ∅2 નું જે સમીકરણ છે ∅ એટલે થાય AB, એટલે કે લખાશે A1B1, કારણ કે પહેલા સાથે સંકળાયેલું ફ્લક્સ આપણે લેવાનું છે. એટલે પરિણામે હવે અહીંયા એક થોડીક મિસ્ટેક થવાની શક્યતાઓ રહે છે, કારણ કે ∅2 હોય તો જનરલી બધા A2B2 લખી નાખે છે, પરંતુ આકૃતિથી એ વસ્તુને ખાસ સમજવી પડે કે જો તમે પહેલામાં પ્રવાહ પસાર કરો એટલે જે ચુંબકીય ક્ષેત્ર મળવાનું છે એ માત્ર આ અંદરના વિસ્તારમાં જ મળવાનું છે, આ અંદરના વિસ્તાર સાથે જ સંકળાવાનું છે. એટલે આખા આ બીજા સોલેનોઇડ જે છે, ખાસ સમજી લેજો, આ બીજા સોલેનોઇડમાં આખામાં તમને ક્યાંય ચુંબકીય ક્ષેત્ર જ મળવાનું, ખાલી આટલા વિસ્તારમાં જ મળવાનું છે, કારણ કે આ પહેલામાં પ્રવાહ પસાર કર્યો એટલે સોલેનોઇડની અંદરના વિસ્તારમાં જ ખાલી ચુંબકીય ક્ષેત્ર હોય, બહાર તો શૂન્ય હોય. પરિણામે તમને આટલા વિસ્તારમાં જ ચુંબકીય ક્ષેત્ર મળવાનું છે. એટલે આપણે જે બીજા માટે જ્યારે આપણે લખતા હોઈએ છીએ ફ્લક્સ ∅2, ત્યારે આપણે લેવાનું છે A1B1 જ તે. એટલે હવે આપણે કિંમત જે મૂકીએ છીએ એના આધારે આપણે અહીં A1B1 લખીએ છીએ. મોટાભાગના છોકરાઓ અહીંયા ભૂલ કરી જાય છે કે જનરલી A2B2 લખી અને પછી મિસ્ટેક થાય છે, એટલે છેલ્લે આન્સર સુધી પહોંચી શકતા નથી. એટલે ખાસ ધ્યાન રાખજો. N2 × L, A1 એટલે આપણે લખશું πr12, B1 એટલે લખશું μ0n1I1. તો આ થઈ ગયું બીજા સોલેનોઇડ સાથે સંકળાયેલું કુલ ફ્લક્સ. હવે આપણે જે મેળવવું છે એ તો મ્યુચ્યુઅલ ઇન્ડક્ટન્સ મેળવવું છે, અને મ્યુચ્યુઅલ ઇન્ડક્ટન્સનું સૂત્ર છે M21, કારણ કે પહેલાના લીધે બીજા સાથે સંકળાયેલું મ્યુચ્યુઅલ ઇન્ડક્ટન્સ વિચારવાનું છે.
એટલે પરિણામે હવે આપણે લઈશું M21 એટલે એનું સૂત્ર થશે N252 / I1 કારણ કે પહેલામાં પ્રવાહ પસાર કરો એટલે બીજા સાથે ફ્લક્સ સંકળાય છે એના લીધે તમને ઇન્ડક્ટન્સ છે એ પ્રાપ્ત થાય છે. તો હવે આપણે કિંમતો મૂકીએ તો N252 N2 એટલે સ્મોલ n ના સ્વરૂપમાં લખવું પડશે એટલે થઈ જશે N2 × L. પછી ∅2 એટલે છે A1B1 હમણાં જ મેં તમને સમજાવ્યું એ રીતે. A1 એટલે πr12 B1 એટલે થાય μ0 N1 I1 અને છેદમાં I1 આ I1 કેન્સલ થઈ જશે. સાદરૂપ આપશો એટલે જે સમીકરણ મળે છે એ ઓલામાં જે સમીકરણ મળ્યું હતું સેમ એના જેવું જ સમીકરણ પ્રાપ્ત થાય છે. μ0 N1 N2 πr12 આવું ઇન્ટુ L આવું સમીકરણ હમણાં આપણને મળ્યું હતું સેમ સમીકરણ મળે છે. તમે જોઈ શકો છો કે આ બંને સમીકરણો કે M12 નું જે સમીકરણ મળ્યું હતું એ μ0 N1 N2 πr12 L જ હતું અને અહીંયા પણ μ0 N1 N2 πr12 L જ મળે છે. એટલે આપણે એવું કહી શકીએ કે M12 હંમેશા M21 મળે સોલેનોઇડ વાળા કેસમાં અને એને જ્યારે આપણે બંને સેમ હોય તો 12 લખવાની જરૂર નથી એટલે એને M વડે દર્શાવીએ તો આ સંબંધને રેસિપ્રોસિટી થિયરમ કહેવામાં આવે છે. મિત્રો પરીક્ષામાં આપણને કદાચ એવું પણ પૂછવામાં આવે કે રેસિપ્રોસિટી થિયરમ સાબિત કરો તો એમાં આ જ વસ્તુ આપણે સાબિત કરવાની થશે. તો આમ સોલેનોઇડ જે છે એના માટે રેસિપ્રોસિટી થિયરમમાં આપણે M12 અને M21 બંનેના જવાબ સરખા સાબિત કરવાના થશે અને આપણે પરિણામે એ આન્સર મેળવી શકીશું. હવે એવું પણ ક્યારેક બની શકે કે વચ્ચે જે સોલેનોઇડના અંદરના વિસ્તારમાં હવાનું માધ્યમ છે એની બદલે બીજું કોઈ માધ્યમ હોય, કોઈ મ્યુ જેટલી પરમિએબિલિટી વાળું માધ્યમ હોય તો આ જે સમીકરણ છે એમાં μ0 ની બદલે આપણે મ્યુ મૂકવો પડે અને પરિણામે આપણને એનો આન્સર મળે. તો આમ આપણે એ પણ વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવાની છે કારણ કે હંમેશા કાંઈ સોલેનોઇડની અંદરના વિસ્તારમાં શૂન્યાવકાશ હોય એવું જરૂરી નથી, કોઈ બીજું પણ માધ્યમ હોઈ શકે છે. તો ત્યારે આપણે એ μ0 ની બદલે એ જે તે પરમિએબિલિટીની કિંમત જે છે એ મૂકવી પડે છે. તો હવે આપણે આ જે થિયરી છે એને એકવાર શબ્દસહ સમજી લઈએ એટલે આપણે આ વસ્તુ છે એ કમ્પ્લીટ ક્લિયર થઈ જશે. તો ફટાફટ જોઈએ છીએ. શરૂઆતમાં આકૃતિનું વર્ણન. સમાન લંબાઈ L વાળા બે સોલેનોઇડ, બે સમકક્ષીય છે. અંદર S1 સોલેનોઇડ છે કે જેની ત્રિજ્યા R1 છે. બહારના વિસ્તારમાં R2 ત્રિજ્યાવાળો સોલેનોઇડ, અંદર N1 એકમ લંબાઈ દીઠ આંટાની સંખ્યા છે અને બહાર છે એ એકમ લંબાઈ દીઠ આંટાની સંખ્યા N2 છે. ટોટલ આંટા માટે જો વિચારીએ તો પહેલા માટે N1L ને બીજા માટે N2L થશે. ત્યાર પછી જ્યારે બીજા સોલેનોઇડમાં I2 પ્રવાહ પસાર કરશો એટલે પહેલા સાથે ફ્લક્સ સંકળાશે અને એના ફ્લક્સમાં જે B આવશે એનું સૂત્ર B2 = μ0 N2 I2 થશે. એટલે કુલ ફ્લક્સ ચલે છે I2 અને એમાંથી M ને કરતાં ચલનની નિશાની દૂર કરીએ એટલે આપણે M12 મળશે અને M12 નું સમીકરણ N1∅1/I2 એ આપણે લખી શકીશું. હવે આપણે મેળવવો છે ફ્લક્સ માટે ∅1 ને ∅1 નું સૂત્ર A1B2 એટલા માટે કારણ કે પહેલા સાથે સંકળાયેલ ફ્લક્સ એટલે ક્ષેત્રફળ A1 નું લેવાનું, પરંતુ જે ચુંબકીય ક્ષેત્ર મળે છે એ બીજામાં પ્રવાહ પસાર કરવાને લીધે મળે છે એટલે આપણે B2 ત્યાં લેવું પડ્યું. બસ હવે કિંમત મૂકવામાં આવે છે. કિંમત મૂકવાથી આપણને M12 નો આન્સર એ μ0 N1 N2 L × πr12 એવો મળે છે. તો આમ આ થઈ ગયું બીજામાં પ્રવાહ પસાર કરવાને કારણે પહેલા સાથે સંકળાયેલ ફ્લક્સના લીધે એ મ્યુચ્યુઅલ ઇન્ડક્ટન્સ. એવી રીતે જો અંદર પ્રવાહ પસાર કરવામાં આવ્યો હોય એટલે કે I1 પ્રવાહ અંદરના સોલેનોઇડ માટે પસાર કરવામાં આવે તો આપણને જે ફ્લક્સ મળશે N2∅2 કુલ ફ્લક્સ જે બીજા સાથે સંકળાશે અને એમાં ∅2 ની જગ્યાએ આપણે લેવું પડશે A1B1 કારણ કે અંદરના વિસ્તારમાં જ સોલેનોઇડમાં ચુંબકીય ક્ષેત્ર હોય છે, બહારના વિસ્તારમાં શૂન્ય હોય છે. એટલે કે જે પહેલા સોલેનોઇડમાં આપણને કુલ ચુંબકીય ક્ષેત્ર મળ્યું છે એ જ બીજાના ફ્લક્સ માટે જવાબદાર હશે. પરિણામે આપણે અહીંયા A1B1 લેવું પડશે. બસ પછી બધી કિંમતો મૂકતા સાદરૂપ આપતા M21 નું સમીકરણમાં કિંમત મૂકીએ
I1 ને કેન્સલ કરીએ એટલે આપણને છેલ્લે M21નો આન્સર μ0n1n2 πr1² મળે છે. આમ બંને આન્સરો સેમ. અહીંયા L લખવાનો ભૂલાઈ ગયેલો છે, એટલે જો મિસ્ટેક હોય દર્પણમાં તો અહીંયા L આવશે. તમે જોઈ જજો તમારી બુકમાં. જો ત્યાં મિસ્ટેક હોય તો ત્યાં આપણે L લખવો પડશે. તમારી બુકમાં જો L લખેલો હોય તો કાંઈ કરવાની જરૂર નથી. તો આ રીતે છે એ M21નો આપણને આન્સર મળશે. બંને સેમ મળે છે. M12 = M21 મળે છે ને એને M વડે દર્શાવીએ તો એને રેસિપ્રોસિટી થિયરમ કહેવામાં આવે છે. પરીક્ષામાં રેસિપ્રોસિટી થિયરમ સાબિત કરો એવું પૂછવામાં આવે તો એમાં આ જ વસ્તુ આપણે સાબિત કરવાની છે. હવે મિત્રો, જ્યારે અંદરનું માધ્યમ હવાને બદલે કોઈ બીજું મ્યુ જેટલી સાપેક્ષ પરમિબિલિટી વાળું હોય તો આપણે આ સમીકરણમાં એ μ0ની બદલે મ્યુ લેવો પડે. અહીંયા સાપેક્ષ પરમિબિલિટીને એને મ્યુ વડે દર્શાવે, એકચ્યુઅલી μr વડે દર્શાવવામાં આવે છે, પરંતુ એણે જે સંકેત આપ્યો છે એ પ્રમાણે μr μ0 n1 n2 πr1² L એ થશે. હવે અહીંયા સાપેક્ષ શબ્દ ન લખાય. અહીંયા જે સાપેક્ષ શબ્દ છે એની બદલે આપણે એવું લખવું જોઈએ કે હવાની બદલે મ્યુ પરમિબિલિટી વાળું માધ્યમ હોય તો μr μ0 એ થઈ જશે μ0ની જગ્યાએ. તો આ રીતે છે એ આપણે સાદરૂપ આપવું પડશે. બીજું કાંઈ જ નથી. અહીંયા જે μ0 છે એની બદલે મ્યુ મૂકવો પડે માધ્યમનો. અને જો તમારે એને સાપેક્ષ પરમિએબિલિટીના સ્વરૂપમાં લખવું હોય તો μ/μ0 મ્યુને કરતા બનાવો એટલે μr μ0 થશે. એટલે તમે જોશો કે μr μ0 મ્યુની જગ્યાએ લખેલા છે, μ0ની જ બદલે લખેલા છે. તો આમ એ આટલો ફેરફાર એ કરવાનો થશે. તો રેસિપ્રોસિટી થિયરમ સાબિત કરો એવું પૂછાય તો આપણે આ લખવાનું છે. થેન્ક યુ. પ્રશ્ન નંબર 23 આપણે ઓલરેડી કરી જ ગયા છીએ, છતાં એકવાર નજર ફેરવી લઈએ છીએ. આત્મપ્રેરણ સમજાવો અને એના EMFનું સૂત્ર આપણે મેળવવાનું છે. મિત્રો, આપણે આત્મપ્રેરણ વિશે અગાઉ ડિટેલમાં જોયું હતું. સેમ વસ્તુ છે કે જ્યારે કોઈ એક જ ગૂંચળું હોય અને એમાં તમે પ્રવાહમાં ફેરફાર કરો ને એમાં ફ્લક્સના ફેરફારને લીધે જો EMF પ્રેરિત થાય તો એવી ઘટનાને આત્મપ્રેરણ કહેવાય. એટલે અહીંયા બે ગૂંચળા ન હોય, એક જ ગૂંચળું હોય અને એમાં છે એ પ્રવાહ પસાર થાય, એમાં ફ્લક્સ સંકળાય, ફ્લક્સમાં ફેરફાર થાય અને એ જ ગૂંચળાની અંદર EMF પ્રેરિત થાય. પરિણામે એને આત્મપ્રેરણ કહેવામાં આવે છે. અને એ જે EMF પ્રેરિત થાય છે એ જે પ્રવાહ પસાર કરવાને લીધે કે ફ્લક્સમાં ફેરફાર થવાને લીધે પ્રેરિત થયો હોય છે એનો જ હંમેશા એ વિરોધ કરતું હોય છે. તો આ જે છે એ થઈ ગઈ આત્મપ્રેરણની વ્યાખ્યા. એટલે અહીંયા આપણે 1 2 નામ આપવાની જરૂર નથી, કારણ કે એક જ ગૂંચળું છે. એટલે થઈ જશે N5 = Li. બસ આ સૂત્ર ઉપરથી આપણે વ્યાખ્યા પણ બનાવી શકીએ છીએ. આત્મપ્રેરણની Lને સૂત્રનો કરતા બનાવી નાખવામાં આવે તો N5/I કરીને આપણે એ વ્યાખ્યા પણ બનાવી શકીએ છીએ. ત્યાર પછી હવે તો કે L જે છે એ જે તે ગૂંચળા માટેનું આત્મપ્રેરકત્વ કહેવામાં આવે છે અને એનો એકમ અને એના પારિમાણિક સૂત્રની ચર્ચા અગાઉ આપણે કરી ગયા છીએ. એટલે આમ આત્મપ્રેરણ છે એક અચળાંક છે. હવે જ્યારે આ જે સૂત્ર છે એમાં સમયની સાપેક્ષે બંને બાજુ વિકલન કરી નાખવામાં આવે તો આપણે સમીકરણ જો લખીએ તો આમ લખી શકાય N dϕ/dt = L di/dt. અને N dϕ/dt ને -E કહેવાય એટલે E = -L di/dt એવું સમીકરણ છે એ સાબિત થશે. તો આમ આત્મપ્રેરણ માટે E = -L di/dt એ સમીકરણ થશે. જો અન્યોન્ય પ્રેરણ હોય તો L ની બદલે M લખવું પડે અને એમાં 1 2 આપણે દર્શાવવું પડે. પરંતુ એક જ ગૂંચળામાં જ્યારે પ્રવાહ પસાર કરવામાં આવે, ફ્લક્સમાં ફેરફાર થાય અને પરિણામે EMF પ્રેરિત થાય તો એના માટે આપણે 1 2 દર્શાવવાની જરૂર નથી. એ E = -L di/dt સમીકરણ થશે. આમ વિદ્યુત પ્રવાહના ફેરફાર જે છે એના લીધે EMF પ્રેરિત થયું છે એ પરિણામી ફેરફારનો જ હંમેશા વિરોધ કરશે. એટલે EMFને આપણે બેક EMF તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ, કારણ કે જે EMF વપરાણું એ પ્રેરિત થવામાં એ પાછું મળે છે. પરિણામે આપણે એને બેક EMF તરીકે દર્શાવીએ છીએ. તો આમ E અને I વચ્ચેનો જે કળા તફાવત છે રિવર્સ હોય છે બંને. પરિણામે એ પાઈ રેડિયનનો કળા તફાવત હોય છે, કારણ કે પાઈ એટલે 180 ને 180 એટલે એકબીજાની ઓપોઝિટ ગણાય. એટલે જેના લીધે તમે જે પ્રવાહ પસાર કર્યો છે અને પરિણામે એના લીધે EMF પ્રેરિત થયું તો એ જ EMF પસાર કરેલા પ્રવાહનો વિરોધ કરતું હોય.
અને પરિણામે એ બંને વચ્ચે કડા તફાવત એ પાઈ રેડિયનનો છે એવું આપણે કહી શકીએ છીએ. થેન્ક યુ. અન્યોન્ય પ્રેરણ માટે અગાઉ આપણે આ થિયરી કરી જ ગયા છીએ. હવે આત્મપ્રેરણ માટે આત્મપ્રેરકત્વની 2 વ્યાખ્યા આપો તથા એના એકમ લખો. મિત્રો, જેવી રીતે અન્યોન્ય પ્રેરણ માટે એ થિયરી અગત્યની હતી, એવી રીતે આ થિયરી પણ મોસ્ટ આઈએમપી થિયરીમાં આવશે. તો આત્મપ્રેરણની આત્મપ્રેરકત્વની આપણે મુખ્ય 2 વ્યાખ્યા આપવાની છે. એના માટે આપણે 2 સૂત્રનો ઉપયોગ કરવાનો છે. એક જે સૂત્ર છે L = n⁵/I અને બીજું જે છે E = -L/dI/dt. એમાં આપણે L ની અને ઉપરના સૂત્રમાં L = n⁵/I માં L ને વ્યાખ્યાયિત કરવાનો છે. અને એમાં આપણે જે I છે, ખાસ સમજી લેજો, I જે છે પ્રવાહ, એને જો એકમ લઈ લઈએ એટલે એકમ પ્રવાહ એ ગુચલામાં પસાર કરવાને લીધે જે કુલ ફ્લક્સ જોવા મળે છે, ગુચલામાં જે ટોટલ ફ્લક્સ જોવા મળે છે, એને જ એ આત્મપ્રેરકત્વ તરીકે ઓળખવામાં આવે. તો બસ એ જ વ્યાખ્યા છે. તમે જોઈ શકો છો કે ગુચલામાં એકમ પ્રવાહ દીઠ એ કુલ ફ્લક્સને એનું આત્મપ્રેરકત્વ કહેવામાં આવે છે. એટલે એકદમ સિમ્પલ વ્યાખ્યા છે. હવે આ સૂત્ર ઉપરથી વ્યાખ્યા આપીએ તો આ di/dt જે છે, એટલે કે પ્રવાહના ફેરફારનો દર છે, એ જો એકમ હોય તો EMF ને આત્મપ્રેરકત્વ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો બસ એ જ વસ્તુ છે. તમે જોઈ શકો છો કે પરિપથમાં વિદ્યુત પ્રવાહના ફેરફારના એકમ દર દીઠ એટલે di/dt 1 લેવામાં આવે તો જો આત્મપ્રેરિત EMF જે મળે છે એને એ ગુચલાનું આત્મપ્રેરકત્વ કહેવામાં આવે છે. એના એકમો ખાસ ધ્યાન રાખજો. હેનરીની યાદમાં H, વોલ્ટ સેકન્ડ પર એમ્પિયર, ઓહમ ઇન્ટુ સેકન્ડ, વેબર પર એમ્પિયર, આ બધા જ એના એકમો છે. એની અગાઉ આપણે ડિટેલમાં ચર્ચા કરેલી છે, એટલે હવે અત્યારે વધારે ડિટેલમાં હું જતો નથી. એનું પારિમાણિક સૂત્ર પણ આપણે અગાઉ તારવેલું છે, M1L2T-2 A-2 આપણને મળ્યું હતું. પરિણામે એ ચર્ચા અત્યારે પાછો કરતો નથી. એટલે બહુ સિમ્પલ થિયરી છે. અગાઉ કરી ગયા છીએ અન્યોન્ય પ્રેરકત્વ માટે, ફરી પાછું આત્મપ્રેરકત્વ માટે આપણે કરીએ છીએ. થેન્ક યુ. હવે લાંબા સોલેનોઇડ માટે આત્મપ્રેરકત્વનું સૂત્ર પણ મેળવી લઈએ. હમણાં જ આપણે લાંબા સોલેનોઇડ માટે અન્યોન્ય પ્રેરકત્વ વિશે ડિટેલમાં ચર્ચા કરી હતી રેસિપ્રોસિટી થિયરમમાં. સેમ વસ્તુ આપણે અહીંયા કરવાની છે, પરંતુ એના જેટલું અઘરું નહીં થાય, કારણ કે અહીંયા એક જ સોલેનોઇડ છે ને એમાં એ આપણે EMF પ્રેરિત થતો હોય છે, એટલે 1 2 નામ આપવાની કોઈ જરૂર નથી ને L થી જ એ સંકેત દર્શાવી અને આપણે સૂત્ર તારવવાનું હોય છે. તો બહુ સિમ્પલ થિયરી છે. તો સોલેનોઇડ માટે આપણે હવે આત્મપ્રેરકત્વનું સૂત્ર છે એ તારવવા જઈ રહ્યા છીએ. તો મિત્રો, આપણને એ ખબર છે કે આત્મપ્રેરકત્વનું સૂત્ર શું છે, તો કે L = n⁵/I. ફાઈ છે એ સોલેનોઇડ માટે આપણે લખવું હોય તો φ = AB થશે. એ જે છે એ πr² સોલેનોઇડના આડછેદની ત્રિજ્યા R હોય અને સોલેનોઇડમાં I પ્રવાહ પસાર કરવાના લીધે જે ચુંબકીય ક્ષેત્ર મળે છે એને કે μ0 ni, એટલે B = μ0 ni થશે. બસ હવે આ બધી કિંમતો છે આપણે આની અંદર મૂકીએ. πr² μ0 ni upon I, આ I કેન્સલ થઈ જશે, એટલે આપણને એક સમીકરણ મળશે μ0 સ્મોલ n ઇન્ટુ કેપિટલ N πr². હવે સ્મોલ n એટલે શું છે, તો કે કેપિટલ N/L, એટલે આમ થશે કેપિટલ N અને બીજો કેપિટલ N છે એટલે n². એટલે આવું આપણને એક સમીકરણ મળશે. આ સમીકરણ થશે Lનું. હવે મિત્રો, આપણે જે સમીકરણ લાવવું છે એ શેના સ્વરૂપમાં લાવવું છે, તો કે એનું જે સોલેનોઇડ માટે જે સમીકરણ છે એ છે μ0 n²A/L, એટલે આપણે એના સ્વરૂપમાં જ લાવવું છે. એટલે આપણે આને πr² ને એ જ જો રાખીએ તો આ સમીકરણ μ0 n²A/L સિમ્પલી મળી જાય છે. તો આ રીતે છે આપણને આ સમીકરણ મળશે. એટલે આપણે જે πr² કિંમત મૂકી હતી એને આપણે એ જ રાખીશું પહેલેથી, એટલે આપણને ઇઝીલી આ સમીકરણ મળી જશે સોલેનોઇડ માટે. હવે મિત્રો, એવું પણ બને ક્યારેક કે વચ્ચે
શૂન્યાવકાશ ન હોય એની બદલે કોઈ મ્યુ જેટલી પરમિબિલિટી વાળું માધ્યમ હોય તો આપણે મ્યુ આર ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ મ્યુ અપોન મ્યુ ઝીરો જે સૂત્ર છે એમાંથી મ્યુને કરતા બનાવીએ એટલે મ્યુ આર મ્યુ ઝીરો મળે. અને મ્યુ પરમિબિલિટી વાળું માધ્યમ હોય એટલે ઉપરનું સમીકરણ આપણે આમ લખવું પડે મ્યુ એન સ્ક્વેર એ બાય એલ, મ્યુ ઝીરોની બદલે મ્યુ લખવું પડે. અને ઈ કિંમત જે છે એ આપણે મ્યુની જગ્યાએ મૂકવી પડે. આ મ્યુની કિંમત જે છે એ આપણે અહીંયા સબસ્ટિટ્યુટ કરવી પડે. એ કિંમત મૂકીએ એટલે આપણને આવું સમીકરણ મળે. મ્યુની જગ્યાએ થશે મ્યુ આર મ્યુ ઝીરો એન સ્ક્વેર એ બાય એલ. આ એકવાર બોર્ડમાં એમસીક્યુમાં પૂછાયેલો હતો. આ સમીકરણ એ આપણને કીધું હતું કે સોલેનોઇડની વચ્ચેના વિસ્તારમાં મ્યુ પરમિબિલિટી વાળું માધ્યમ હોય તો આત્મપ્રેરકત્વનું સૂત્ર નીચેનામાંથી કયું? તો મ્યુ આર મ્યુ ઝીરો એન સ્ક્વેર એ બાય એલ થશે. તો હવે આપણે આ જે પ્રશ્ન છે એને ડિટેલમાં જોઈ લઈએ. બહુ સિમ્પલ પ્રશ્નો છે એટલે હું થોડી સ્પીડમાં કરું છું. આડછેદનું ક્ષેત્રફળ એ હોય, લંબાઈ એલ હોય, એકમ લંબાઈ દીઠ આંટા સ્મોલ એન હોય એવા એક સોલેનોઇડનો આપણે પહેલાં વિચાર કરીશું. એટલે એના અંદરના વિસ્તારમાં મ્યુ ઝીરો એનઆઈ જેટલું ચુંબકીય ક્ષેત્ર મળશે. કુલ ફ્લક્સ તો એન બી એ ઉપરથી, કારણ કે ફાઈ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ એ બી એટલે ફાઈની જગ્યાએ એ બી લખીને એન એમને રાખીએ. હવે કેપિટલ એન છે એન એલ કહેવાય, બી એટલે મ્યુ ઝીરો એનઆઈ કહેવાય અને એ એમને સાદુરૂપ આપીએ એટલે મ્યુ ઝીરો એન સ્ક્વેર એ એલ આઈ મળશે. હવે આપણે મેળવવું છે કેપિટલ એલ. તો કેપિટલ એલ માટે સૂત્ર છે એન ફાઈ બાય આઈ. હવે એન ફાઈની કિંમત મૂકી દઈએ મ્યુ ઝીરો એન સ્ક્વેર એ એલ આઈ, આઈ કેન્સલ થઈ જશે એટલે આપણને જે સમીકરણ છે એ મ્યુ ઝીરો એન સ્ક્વેર એ એલ મળશે. હવે સ્મોલ એનની જગ્યાએ કેપિટલ એન બાય એલ લખીએ એટલે મ્યુ ઝીરો એન સ્ક્વેર એ બાય એલ મળશે. મિત્રો આ લોકોએ થોડું વધારે કોમ્પ્લિકેટેડ બનાવ્યું છે. મેં જે રીતે સાદુરૂપ આપ્યું છે અને એમાંય તે ખાસ કરીને મેં પાય આર સ્ક્વેર જે લખ્યું છે એને સિમ્પલ એ જ લખી નાખવાનો એટલે બહુ સિમ્પલ સાદુરૂપ થઈ જાય છે. સીધું જ તે એલ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ એન ફાઈ બાય આઈ, ફાઈની જગ્યાએ એ બી એ એમને રાખવાનો છે, બીની જગ્યાએ આપણે મ્યુ ઝીરો સ્મોલ એન આઈ લખવાનો છે. સાદુરૂપ આપીએ એટલે આપણને એ એલનું સમીકરણ મ્યુ ઝીરો એન સ્ક્વેર એ બાય એલ એ બહુ સિમ્પલ મળી જાય છે. હવે જો આપણે કોઈ શૂન્યાવકાશ માધ્યમ ન હોય એની બદલે મ્યુ આર જેટલી સાપેક્ષ પરમિબિલિટી વાળું કોઈ માધ્યમ હોય તો જે સૂત્ર છે એ મ્યુ ઝીરોની જગ્યાએ આપણે મ્યુ આર મ્યુ ઝીરો લખવું પડે, કારણ કે મ્યુ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ મ્યુ આર મ્યુ ઝીરો થાય. એટલે સમીકરણ આપણને એ આવું મળશે મ્યુ આર મ્યુ ઝીરો એન સ્ક્વેર એ બાય એલ. એટલે એકદમ સિમ્પલ થિયરી છે, પરંતુ 2 માર્કમાં પૂછી શકાય એવી છે, એમસીક્યુમાં પણ પૂછી શકાય એવી છે અને દાખલાઓ પણ આપણે આના ઘણા બધા ગણવાના છે. એટલે દરેકે ખાસ આ થિયરી કરવી સોલેનોઇડ માટે આત્મપ્રેરકત્વવાળી આ થિયરી ગણાય. થેન્ક યુ. જેવી રીતે આપણે અન્યોન્ય પ્રેરકત્વ માટે એકમ એની વ્યાખ્યા એ કઈ કઈ બાબતો પર આધાર રાખે છે એવી થિયરી જોઈ હતી, સેમ થિયરી આત્મપ્રેરકત્વ માટે જોવાની છે. આત્મપ્રેરકત્વ માટે એનો એકમ જણાવો, એની વ્યાખ્યા આપો, એકમની વ્યાખ્યા એટલે કે આત્મપ્રેરકત્વની વ્યાખ્યા, અને આત્મપ્રેરકત્વ કઈ કઈ બાબતો પર આધાર રાખે છે તે આપણે સમજાવવાનું છે. મિત્રો, આત્મપ્રેરકત્વનો એકમ હમણાં જ આપણે જોયો હેનરી છે. એની વ્યાખ્યા હેનરીની આપણે આપવી હોય તો ડીઆઈ બાય ડીટીને 2 રીતે આપી શકાય. એમાં ડીઆઈ બાય ડીટી વાળી વ્યાખ્યા અહીંયા રજૂ કરેલી છે કે ડીઆઈ બાય ડીટીને જો 1 લેવામાં આવે અને જો ઉત્પન્ન થતું આત્મપ્રેરિત ઈએમએફ 1 વોલ્ટ હોય તો આપણે એવું કહી શકીએ કે પરિપથમાં 1 હેનરી જેટલું આત્મપ્રેરકત્વ મળે છે તેમ કહેવાય. તો આત્મપ્રેરકત્વ 1 હેનરી છે એમ ક્યારે કહેવાય? તો કે ડીઆઈ બાય ડીટી 1 હોય અને ઈ પણ 1 હોય, એટલે કે ઉત્પન્ન થતું આત્મપ્રેરિત ઈએમએફ 1 હોય અને પ્રવાહના ફેરફારનો દર પણ 1 હોય તો ત્યારે એમાં 1 હેનરી આત્મપ્રેરકત્વ પરિપથનું છે તેમ આપણે કહી શકીએ. હવે કઈ કઈ બાબતો પર આધાર રાખે છે? તો કે એક તો ગૂંચળાના પરિમાણ પર, ગૂંચળું છે એ કેટલી લંબાઈનું, કેટલી ત્રિજ્યાનું છે, આડછેદનું ક્ષેત્રફળ કેટલું છે એના ઉપર, એનો આકાર અને આંટાની સંખ્યા ઉપર, ગૂંચળાનો આકાર કેવો છે, એના આંટાની સંખ્યા કેટલી છે એના ઉપર નક્કી થાય છે કે એનું આત્મપ્રેરકત્વ છે એ કેટલું થશે. ગૂંચળા સાથે સંકળાયેલ ફ્લક્સ કે જે માધ્યમમાં પ્રવર્તતું હોય તે માધ્યમ પર, એટલે માધ્યમ પર પણ આધાર રાખે છે કે શૂન્યાવકાશનું માધ્યમ છે, કારણ કે આપણે જોયું હતું દરેક સમીકરણમાં આપણે મ્યુ ઝીરોની સાથે મ્યુને પણ વિચાર્યો હતો. એટલે માધ્યમ પર પણ આત્મપ્રેરકત્વ એલ જે છે એ આધાર રાખે છે.
સોલેનોઇડનું આત્મપ્રેરકત્વ કઈ કઈ બાબત પર આધાર રાખે છે? તો સોલેનોઇડની લંબાઈના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં છે. મ્યુ0 n સ્ક્વેર A/L સૂત્ર હતું, એટલે આપણે એવું કહી શકીએ કે બી છે ચલે છે 1/L, એટલે કે L ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ મ્યુ0 n સ્ક્વેર A/L હતું, એટલે કેપિટલ L સૂત્ર લખું છું, L ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ મ્યુ0 n સ્ક્વેર A/L, એટલે L ચલે છે 1/L, એટલે લંબાઈના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં આત્મપ્રેરકત્વ થયું. પછી આડછેદના સમપ્રમાણમાં થયું, એટલે આપણે એવું કહી શકીએ કે સોલેનોઇડના આડછેદના ક્ષેત્રફળના સમપ્રમાણમાં. આટાની સંખ્યાના વર્ગના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં n સ્ક્વેર જોઈ શકાય છે, એ L ના સમપ્રમાણમાં થશે. સોલેનોઇડની અંદર હવાને બદલે કોઈ ચુંબકીય દ્રવ્ય ભર્યું હોય તો પરિણામે એની ઉપર પણ આધાર રાખે છે, એટલે મ્યુ0 ની બદલે મ્યુ0 થશે, એટલે આત્મપ્રેરકત્વ વધશે. એટલે આપણે એવું કહી શકીએ કે આ 4 વસ્તુ ઉપર આધાર રાખે છે, L, A, N અને મ્યુ ઉપર, એટલે કે લંબાઈ, આડછેદ, આટાની સંખ્યા અને માધ્યમ પર આધાર રાખશે સોલેનોઇડનું આત્મપ્રેરકત્વ. આમ આપણે જે છે એ જેવી રીતે અન્યોન્ય પ્રેરકત્વ માટે આ થિયરી જોઈ હતી, સેમ થિયરી આત્મપ્રેરકત્વ માટે છે. એટલે આ થિયરી પણ એટલી જ અગત્યની છે જેટલી અન્યોન્ય પ્રેરકત્વ વાળી હતી. પરીક્ષામાં હવે અન્યોન્ય પ્રેરકત્વ પૂછે છે કે આત્મપ્રેરકત્વ, એની ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છે, બાકી થિયરી બંને અગત્યની છે. થેન્ક યુ મિત્રો. આ ચેપ્ટરમાં આત્મપ્રેરકત્વ અને અન્યોન્ય પ્રેરકત્વ વાળી જે થિયરીઓ સ્ટાર્ટ થઈ, એટલે કે આપણે એવું કહી શકીએ કે થિયરી નંબર આઈ થિંક 19 એડી પ્રવાહ પછીની થિયરી, એ થિયરીઓ પૂછાવાની શક્યતાઓ મેક્સિમમ હોય છે. એટલે આ ચેપ્ટરમાં જો તમે સ્કીપ કરો કાંઈ પણ તો ભૂલથી પણ આ 19મી થિયરી પછીની એક પણ થિયરી સ્કીપ કરતા નહીં, કારણ કે પ્રેરણ જે છે એ આ ચેપ્ટરનું સૌથી અગત્યનો પોઈન્ટ છે. એ સિવાય આપણે ફેરેડેનો નિયમ જોયો તો, શરૂઆતમાં લેન્ઝનો નિયમ જોયો તો, એડી પ્રવાહના ઉપયોગો અને એડી પ્રવાહ સમજાવો, આ 4 થિયરી અને એ સિવાય પ્રેરકત્વવાળું આખા પોઈન્ટ, એટલે કે 19 પછીની બધી જ થિયરી, તો એ બધી જ ખાસ કરવી પડે. તો આ પણ એટલી જ અગત્યની થિયરી છે, 27મી થિયરી. તો હવે જોઈ લઈએ. 1/2Li² સૂત્ર, ઉર્જાનું સૂત્ર તારવવાનું છે ઇન્ડક્ટર માટે. પેલા ઇન્ડક્ટર શું છે અને એના માટે ઉર્જાનું સૂત્ર U ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 1/2Li² એ આપણે તારવવાનું છે. બહુ સિમ્પલ થિયરી છે, ફટાફટ જોઈ લઈએ. ઇન્ડક્ટર જે છે એ પરિપથનો એક ઘટક છે, જેવી રીતે અવરોધ છે, કેપેસિટર છે, એવી રીતે ઇન્ડક્ટર છે. એટલે એવો ગુણધર્મ કે જેને આત્મપ્રેરકત્વ હોય. ઇન્ડક્ટર હોય તો એને આત્મપ્રેરકત્વ હોય, કેપેસિટર હોય તો એને વિદ્યુતભાર સંગ્રહ કરવાની ક્ષમતા, એટલે કે એને કેપેસિટન્સ હોય. એવી રીતે અવરોધ હોય તો એ વિદ્યુત પ્રવાહને અવરોધવાનો ગુણધર્મ હોય. એવી રીતે ઇન્ડક્ટર છે તો એનો ગુણધર્મ છે આત્મપ્રેરકત્વનો. તો આપણે એવું ન કહી શકીએ કે અવરોધ છે એ આત્મપ્રેરકત્વ ધરાવી શકે, કે કેપેસિટર છે એ આત્મપ્રેરકત્વ ધરાવી શકે. તો આત્મપ્રેરકત્વ કોણ ધરાવી શકે? તો કે ઇન્ડક્ટર છે એ આત્મપ્રેરકત્વ ધરાવી શકે. જેવી રીતે કેપેસિટર છે એ ઉર્જાનો સંગ્રહ કરે છે વિદ્યુત ક્ષેત્રના સ્વરૂપમાં, વિદ્યુત ઉર્જાના સ્વરૂપમાં, એવી રીતે ઇન્ડક્ટર છે એ ચુંબકીય ઉર્જાના સ્વરૂપમાં ઉર્જાનો સંગ્રહ કરે છે. એટલે કેપેસિટર અને ઇન્ડક્ટર બંનેનું કામ સેમ છે, ઉર્જાનો સંગ્રહ કરવાનું. પણ કેપેસિટર વિદ્યુત ઉર્જાના સ્વરૂપમાં ઉર્જાનો સંગ્રહ કરે અને ઇન્ડક્ટર છે એ ચુંબકીય ઉર્જાના સ્વરૂપમાં ઉર્જા સંગ્રહ કરવાનું કામ છે. મિત્રો આ જે પોઈન્ટ છે ખૂબ અગત્યનો. હવે એને જે સંજ્ઞા છે એ આવી રીતે છે, આ રીતે આપણે ગુચલાના સ્વરૂપમાં એને દોરવી પડે, પ્લસ માઇનસ અને એને L વડે દર્શાવાય છે. તો આ જે છે એ ઇન્ડક્ટરની સંજ્ઞા છે. આત્મપ્રેરિત EMF છે એ બેક EMF તરીકે ઓળખાય છે, કારણ કે આપણે જોયું હતું કે પ્રવાહ પસાર કરો અને પ્રવાહ પસાર કરવાથી જે EMF પ્રેરિત થાય છે એ પસાર કરેલા પ્રવાહનો જ વિરોધ કરે છે. એટલે ટૂંકમાં તમને જે EMF જે વોલ્ટેજ વપરાણા EMF ઉત્પન્ન કરવામાં, એ તમને પાછા EMF છે એ આપી દે છે. પરિણામે આપણે એવું કહી શકીએ કે એને બેક EMF તરીકે પણ એ ઓળખવામાં આવે છે. તો પ્રવાહ પસાર કરવાથી જે EMF પ્રેરિત થાય છે એને બેક EMF કહેવામાં આવે છે. એ જે પ્રવાહના ફેરફારને લીધે પ્રેરિત થયું છે એનો જ એ વિરોધ કરે છે. એ એક જડત્વની ભૂમિકા ભજવે છે. એટલે આપણે એવું કહી શકીએ કે એને દળ જેમ જડત્વ ધરાવે છે એમ
જો ચુંબકીય રાશિની વાત કરીએ તો જડત્વ ધરાવતો ગુણધર્મ કઈ રાશિનો, તો એમાં આવશે એલ, કેપિટલ એલ, એટલે કે આત્મપ્રેરકત્વ. તો આપણે જો સરખામણી કરવાની ક્યારે પણ થશે ન્યૂટનના જે સમીકરણો એફ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ એમ એ, તો એમાં આપણે એ પ્રમાણે આપણે એમાં જે એમ લેતા હતા, તો આપણે અહીં આત્મપ્રેરકત્વ એટલે કે ચુંબકીય રાશિના સંદર્ભમાં આપણે ઇન્ડક્ટર એલ લેવું પડશે, કારણ કે એ જડત્વ ધરાવે છે. એટલે જેમ યંત્રશાસ્ત્રમાં દળ હતું તેમ અહીંયા આપણે ઇન્ડક્ટર એ જડત્વ ધરાવતો ગુણધર્મ થશે. હવે આપણે ચુંબકીય સ્થિતિ ઉર્જા છે એ મેળવવી છે. ચુંબકીય સંગ્રહ થતી ચુંબકીય સ્થિતિ ઉર્જા, તો એનું સૂત્ર માટે પાવર બરાબર P બરાબર VI ઉપરથી પાવર બરાબર બેક EMF ઇન્ટુ પ્રવાહ એટલે EI થશે. dW/dt એટલે એને કહેવાશે પાવર, અને પાવર બરાબર E ઇન્ટુ I. હવે ઈનું સૂત્ર આપણે જોઈ ગયા છીએ આત્મપ્રેરણના કેસમાં -LdI/dt, એની કિંમત મૂકીએ, એક I તો છે જ તે, ઋણ નિશાનીને અવગણી નાખીએ એટલે આપણને dW/dt LIdI/dt મળશે. બંને બાજુથી dt કેન્સલ થઈ જશે, dW LIdI થશે, અને બંને બાજુ સંકલન લઈ લઈએ એટલે કાર્ય જે છે એ આપણને સ્થિતિ ઉર્જાના સ્વરૂપમાં સંગ્રહ થતી મળશે, અને પરિણામે I નું I²/2 સંકલન થશે અને 1/LI² સમીકરણ મળશે. મિત્રો યાદ કરો, આવી તમે એક થિયરી કેપેસિટરવાળા કેસમાં પણ જોઈ હતી. કેપેસિટર માટે તમે U બરાબર 1/CV² સૂત્ર તારવ્યું હતું. સેમ વસ્તુ અહીંયા તમે 1/LI² તારવો છો. એટલે થોડી ફટાફટ થિયરી મેં એટલા માટે કરાવી છે કે આ જ વસ્તુ આપણે બીજા ચેપ્ટરમાં કેપેસિટર માટે સંગ્રહિત સ્થિતિ ઉર્જાનું સૂત્ર 1/CV² જે તારવ્યું હતું, સેમ વસ્તુ 1/LI² આપણે અહીંયા તારવ્યું છે. એટલે ખાસ ધ્યાન રાખજો, પરીક્ષામાં તમને ચુંબકીય સ્થિતિ ઉર્જા કીધી છે કે વિદ્યુતીય, તો કેપેસિટર માટે વિદ્યુતીય આવશે, અને ઇન્ડક્ટરના કેસમાં એટલે કે ચુંબકીય સ્થિતિ ઉર્જાનો કોન્સેપ્ટ આવશે. એટલે આ સૂત્ર ખૂબ અગત્યનું, આના ઘણા બધા MCQ આપણે કરશું. U ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 1/LI². દળ સાથે સમતુલ્ય ધરાવતી રાશિ છે, જેમ 1/mv² આપણે ન્યૂટનના જે આપણે થિયરીઓ જોઈ હતી એમાં ગતિ ઉર્જાનું સૂત્ર જોયું હતું 1/mv². સેમ એવી રીતે આપણે L એમની જગ્યાએ લઈશું, કારણ કે એ જેમ દળ જડત્વ ધરાવે છે તેમ L પણ જડત્વ ધરાવે છે, અને પરિણામે એ આપણે એનું સૂત્ર એના સંદર્ભમાં આપણે વિચારવાનું થશે, અને પરિણામે આપણને બેક EMF એ મળશે. તો આમ આપણે આ જે સૂત્રો છે એનો ઉપયોગ કરી અને આગળ બધી થિયરીઓ ભણવાની થશે. હવે આ ચેપ્ટરમાં આપણે એક જ ટૉપિક બાકી છે, એ ટૉપિકની લગભગ 2-3 થિયરીઓ હશે, અને એ છે AC જનરેટર. અને પછીનું જે ચેપ્ટર છે મિત્રો, એ પછીનું ચેપ્ટર એ આખું LCR પરિપથ માટે છે, અને એમાં Lનો મતલબ થાય છે આ ઇન્ડક્ટર, આત્મપ્રેરણ. C એટલે કેપેસિટન્સ, એટલે જે આપણે બીજા ચેપ્ટરમાં જોયું હતું, અને R એટલે છે અવરોધ. એટલે આમ L, C અને R ત્રણેયને ભેગા કરીને એક સર્કિટ બનાવવામાં આવશે, અને એ સર્કિટને લગતી થિયરીઓ આપણે પછી આગળ ભણવાની થશે. એટલે આમ આવી રીતે આપણે એ થિયરીઓ છે એ જોવાની થશે. આમ આપણે કહીએ યાંત્રિક ઉર્જામાં 1/mv², તો ચુંબકીય સ્થિતિ ઉર્જામાં 1/LI² થશે. એટલે M ને સમતુલ્ય L થયું, V ને સમતુલ્ય I થયું. તો બહુ અગત્યની થિયરી છે, દરેક વિદ્યાર્થીએ ખાસ આ થિયરી તૈયાર કરી લેવી. થેન્ક યુ.